एकेडमी प्रेजेंट्स विश की कॉमेडी दुनिया, पावर्ड बाय सुधड़ ऑर्केस्ट्रा, को पावर्ड बाय एंजल ग्राफिक्स एंड यस दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली पोवारू यानी कि आरजे विश। सो गाइस, एक लंबे अरसे के बाद जब हम मिल रहे हैं तब नए रूप रंग के साथ हम आपको एंटरटेन करने के लिए हाजिर है विश की कॉमेडी दुनिया में। एक लंबे अरसे के दौरान जब हम लोग और पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, जीते रहे, दुआएं लेते रहे और दुआएं देते रहे। कहते हैं कि दुआओं में बड़ा असर होता है, हमारी दुआओं में भी बहुत असर है। एक दोस्त को दुआ दे दी, सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में बढ़ती हुआ पड़ा है। दूसरे दोस्त को दुआ दे दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन बनकर चौक में खड़ा रहता है। तीसरे दोस्त को दुआ दे दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली बना हुआ है। चौथे दोस्त को दुआ दे दी कि तुम हमेशा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आप सभी के लिए क्या दुआ करें, क्योंकि आप सभी तो कहते हैं ना कि दुआओं में याद रखना। कहते हैं कि अच्छी दुआएं मनुष्य को सीधा स्वर्ग में ले जाती है, तो जो बीवी अपने पति से डरती है वो सीधे स्वर्ग में जाएगी, और जो बीवी अपने पति से बिल्कुल नहीं डरती है उसके लिए यहाँ पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। पति पत्नी का रिश्ता गंभीर होने के बावजूद भी उनमें कॉमेडी होती रहती है। ये देखिए, पत्नी ने कहा, ए जी पड़ोसी 50 इंच का टीवी खरीद कर लाए हैं, आप भी हमारे लिए ले आइए ना। पति ने कहा, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो भला अपना वक्त ये फालतू का टीवी देखने में क्यों जाहिर करे। पत्नी ने कहा, क्या आप भी ना, मैं आपके लिए अभी पकौड़े बनाकर लेकर आई। पत्नी ने पूछा, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति ने कहा, ओ डार्लिंग, तुम्हारा जन्मदिन भला कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी खुशी के मारे आंसू पोंछते हुए, सच्ची में मैं आपके लिए खीर बनाकर लेकर आती हूँ। पति पत्नी में तू मैं चल रही थी। पत्नी ने कहा, मैं किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। पति ने कहा, ओ माय स्वीट डार्लिंग, मैं कैसे कुछ संभालूं, तुम्हारी गुलाबी पंखुड़ियों से ये होठ, तुम्हारा ये हुस्न, काले घने लंबे बाल, तुम्हारी ये अदा, मैं खुद को ही संभाल नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ। पत्नी शर्माते हुए, हटो जी, चलो जी बताओ जी आज खाने में क्या बना हुआ आपकी पसंद का। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, कल मेरे सपने में हम दोनों नाव में समुंदर में घूम रहे थे और अचानक तूफान आ गया और मैं समुंदर में गिर गया। बीवी ने कहा, फिर क्या। आदमी ने कहा, फिर क्या, तुमने मुझे बचा लिया और कहा कि 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। बीवी ने कहा, फिर क्या। आदमी ने कहा, यह सुनकर मैं समुद्र में फिर से कूद गया। तो ये होती है हमारी लाइफ, जिसमें प्यार, गुस्सा, समाधान, नोक झोंक, गम, खुशियां सब चलता रहता है और उसी में से हम कॉमेडी करते रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है निर्मलम डांस एकेडमी प्रेजेंट्स विश की कॉमेडी दुनिया, पावर्ड बाय सुंदर ऑर्केस्ट्रा, को पावर्ड बाय एंजल ग्राफिक्स एंड यस वंस अगेन दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली पोवारू यानी कि आरजे विश। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। आज विश की कॉमेडी दुनिया में आने वाले हैं हमारे साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुषार मोदी। सो प्लीज वेलकम सर। और अब हमारे साथ आने वाली है राइटर और एक्ट्रेस मिस धरा भट्ट। और अब आप जिनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एज अ राइटर, वैसे ही हमारे राइटर अनिल चावड़ा सर, प्लीज वेलकम सर।
सफर। सो हम शुरू करते हैं आज का ये शो। क्योंकि हम गुजराती हैं तो आज का शो शुरू करते हैं हम गुजराती में। ગુજરાતી ગરબા, જેને આપણે કહીએ છીએ કે ગુજરાતીઓના ફેવરેટ હોય છે ગરબા, તો ગરબા તો ઠીક છે પણ ઘુમર તો આપણે વિશ્વી કોમેડી દુનિયામાં કરી લીધું। તો આવો શરૂ કરીએ આજનો આ ટોક શો। આપના આવનારા પ્રોજેક્ટ વિશે અમને જણાવો અને સાથે સાથે હજુ હમણાં જ નવરાત્રી ગઈ છે તો નવરાત્રીમાં આપે શું નવું કર્યું, આપના વિચારો જણાવો અમને। એઝ અ પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર નવરાત્રીમાં તો મને બહુ એટલો રસ નથી, પણ નવરાત્રી જોઈએ એટલે અમારા વિઝન ફિલ્મને લઈને જ હોય। ક્યાંક અમને ફિલ્મોની ફ્રેમ જ દેખાતી હોય એટલે જોવું ગમે નવરાત્રી, ગરબા જોવા ગમે, ગરબા કરવા નથી ગમતા, લોકોને કરાવીએ ગરબા, એવું છે। અને નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ માટે થોડુંક માઇન્ડમાં ચાલી રહ્યું છે। ઇવન જ્યારે ગરબા જોતા હોય ત્યારે પણ અમારા માઇન્ડમાં ક્રિએટિવ થોટ્સ ચાલતા હોય, એટલે શોર્ટ ફિલ્મ્સનું ને એવું બધું પ્લાનિંગ અત્યારે કરી રહ્યા છે। શું વાત છે, ખૂબ સરસ। એમના માટે તમને વિશ્વી કોમેડી દુનિયાની ટીમ તરફથી શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ। રાઇટર ધરા ભટ્ટ, જેમની હજુ હમણાં જ થિયેટર ટોક નામની બુક રિલીઝ થઈ છે, બુક લોન્ચ થઈ છે, તો થિયેટર ટોક વિશે ધરાજી આપનું શું કહેવું છે? મારી પહેલી બુક છે, પહેલું પુસ્તક છે, એટલે હું ખૂબ એક્સાઇટેડ છું અને બુકના પણ રિવ્યૂઝ મને કન્ટિન્યુઅસ રીડર્સ થ્રુ આવતા રહ્યા છે। સો બુકને લઈને હું પોઝિટિવ છું અને પહેલું પુસ્તક છે એટલે આગળ હવે વધારે ને વધારે હું લખવા પ્રેરાઉં છું। અચ્છા, અને સાથે સાથે આપણી સાથે અનિલ ચાવડાજી, જેમની હમણાં જ રેન્ડિયર્સ નામની બુક લોન્ચ થઈ છે, તો અનિલજી, રેન્ડિયર્સ નામની બુક જે આપણે લોન્ચ કરી છે એના વિશે આપનું શું કહેવું છે? એમાં દર્શક મિત્રો જો એ બુક ખરીદ કરે તો એમાં એમને શું જાણવા મળશે? સારો પ્રશ્ન કર્યો તમે। એક તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો સ્વાભાવિકપણે ખાસ કરીને પુસ્તક લેવા માટેનું એક રિસર્ચ મેં વાંચેલું, એમાં એમ કહેવામાં આવેલું કે પુસ્તક પરચેજ કરવા માટે એક માણસ 7 થી 13 સેકન્ડ ફાળવે છે। જેમ કે હું કોઈ પુસ્તક લઉં હાથમાં, આ લઉં કે આ લઉં, તો હું આ જોઈશ, પછી આ જોઈશ, ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈશ, લેખક જોઈશ, એડિશન શું થઈ છે, રિવ્યૂ વાંચીશ, આ 13 સેકન્ડમાં બધો જ ખેલ ભજવાઈ જાય છે। હવે જ્યારે તમે મને આ પુસ્તક વિશે કહો છો કે આમાં શું છે, તો હું 13 સેકન્ડમાં મારે રીડરને બતાવવું જોઈએ, જો પેલી મેથડ પ્રમાણે જોઈએ તો 13 સેકન્ડમાં માત્ર એટલું કહી શકું કે આમાં સ્કૂલ ડેઝની આખી વાત છે, જે એકદમ ફની હોય, જે તમે સ્કૂલ લાઈફમાં જીવ્યા છો, એમાં ઘણી બધી રમૂજ હોય, રમૂજની અંદર કરુણતા હોય, ક્યારેક કરુણતાની અંદર રમૂજ હોય, જેમ સંવેદનના લેયર્સ હોય લાઈફમાં, આપણે શું છીએ બધા સંવેદનના જુદા જુદા લેયર્સ છે, તો એ લેયર્સનો એક ભાગ છે બચપન, સ્કૂલ ડેઝ। તમે કદાચ મોટા થઈ જશો, વૃદ્ધ થઈ જશો તો ઘણું બધું ભૂલી જશો, પણ બાળપણ અને સ્કૂલનો સમયગાળો છે ને એ તમે ક્યારેય બાદ નહીં કરી શકો ચિત્તમાં। મેં ઘણા બધા એવા લોકો જોયા છે કે જે પેલું શું કહેવાય, વૃદ્ધ થાય એટલે ભૂલી જવાની બીમારી થતી હોય છે, એનું નામ ભૂલી ગયું, અલ્ઝાઇમર થતું હોય છે। યસ, તો અલ્ઝાઇમરવાળા મારા એક મિત્ર છે, બાબુ સુથાર કરીને વિદ્વાન છે, તો એ અલ્ઝાઇમરવાળા એક પેશન્ટને ટ્રીટ કરતા હતા, તો એ બહુ જ ભૂલી જતા હતા, જે એમનું ડેઇલી લાઈફનું જે કરવાનું હોય, પણ એ બાળપણના કિસ્સા નહોતા ભૂલતા। આટલી ઉંમર પછી જે એમના ઓફિસ પછીના જે 25-30 વર્ષ પછીનું જે બધું હોય એ ગેપ થઈ જતો હતો એમાં બધું જ, પણ એ બાળપણના કિસ્સા હતા ને એ નહોતા જતા ચિત્તમાંથી। તો આ નોવેલ એ બાળપણના જે સંવેદનશીલ અમુક કિસ્સાઓ હોય એના થોડાક દીવડા તમારા હૃદયમાં પ્રગટાવવાના પ્રયત્નો કરશે। શું વાત છે, ખૂબ સરસ। તો દર્શક મિત્રો, થિયેટર ટોક અને રેડિયસ બુક જરૂરથી વાંચજો અને ફરી એકવાર રિવ્યૂ પણ આપજો અમને કે આપને આ બંને બુકો કેવી લાગી। આગળ આપણે કોમલ ઠક્કર ત્રિવેદી સાથે વાત કરીએ। નિર્મલમ ડાન્સ એકેડમીના ઓનર છે કોમલ ઠક્કર ત્રિવેદી। કોમલબેન, ડાન્સ કોરિયોગ્રાફી આપણે ક્યારથી સ્ટાર્ટ કરી? મને કોરિયોગ્રાફીમાં 10 વર્ષ થયા અને આ નિર્મલમ એકેડમી 8 વર્ષથી ચાલી રહી છે। એઝ એ ડાન્સર મને 20 વર્ષ થયા, જે હું શીખી આગળ કર્યું। મેં ભરતનાટ્યમમાં વિશારદ કરેલું છે, કથક પણ શીખેલી છું હું, અને અત્યારે ફિલહાલ અહીંયા એકેડેમીમાં હું પોતે બોલિવૂડ અને સેમી ક્લાસિકલ ચલાવું છું।
એ સિવાય અહીંયા ક્લાસિકલ ડાન્સીસ બી થાય છે, ભરતનાટ્યમ અને કથક, અને હિપહોપ ને બોલીફંક પણ થાય છે. શું વાત છે, ખૂબ સરસ. તો અંદાજિત અત્યારના નિર્મલમ ડાન્સ સ્ટુડિયોમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે તમારા? અરાઉન્ડ 50. શું વાત છે, ખૂબ સરસ. આટલા બધા સ્ટુડન્ટ હોવા ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય છે જોવા જઈએ તો. તો વાત કરીએ આગળ વિશ્કી કોમેડી દુનિયામાં થિયેટર ટોક એન્ડ રેડિયર્સ બુકની. તો ધરાજી થિયેટર ટોક વિશે બુક વિશે અમને થોડું જણાવો કે આ બુકમાં એવું શું તમે લખ્યું છે કે જે દર્શક મિત્રોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યું છે? બુકમાં મેઇન થિયેટરના જે બેઝિક પોઈન્ટ્સ છે કે નવા કલાકારો માટે જો થિયેટર કરવું છે અથવા તો એક્ટિંગ કરવી છે તો બેઝિક અમુક પોઈન્ટ્સ હોય જે એમને ધ્યાન રાખવા પડે. એક્ટરને પણ મેથ્સ જેવું છે એક્ટિંગ, કે તમારે એક્ટિંગ કરવી છે તો તમારે અમુક લોજિક્સ સાથે તો જવું જ પડે, તો તમને એનો જે સરવાળો છે એ તમને સાચો મળે. એટલે એ બેઝિક પોઈન્ટ્સની સાથે સાથે મારી થિયેટર સાથેની જર્ની છે, જે અનુભવો મને મારા નાટકો થકી મળ્યા, મારા મેન્ટર્સ થકી મળ્યા, એ બધા જ અનુભવો સાથે સાથે ચાલે છે. એની સાથે સાથે મારી જે થિયરીઝ છે જે મેં પોતે ક્રિએટ કરેલી છે એ થિયરીઝ મેં મેન્શન કરી છે. તો દર્શક મિત્રો આપણે જણાવી દઉં કે ધરા ભટ્ટનું આ પ્રથમ પુસ્તક છે થિયેટર ટોક, અને સાથે સાથે ધરા ભટ્ટ ખૂબ જ જૂના ડ્રામા આર્ટિસ્ટ પણ છે અને હા ફિલ્મ આર્ટિસ્ટ પણ છે. એમનું હજુ હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા બજબા નામનું મૂવી આવેલું છે. બજબાની સ્ક્રિપ્ટ આપે કઈ રીતે સિલેક્ટ કરીને કઈ રીતે પસંદ કરી હતી મેડમ? બજારમાં એવું હતું કે મારું જે દિવસે શૂટ હતું એ શૂટના આગલા દિવસે મારું કાસ્ટિંગ થયું. એટલે જે એક્ટ્રેસ જે મેઇન રોલ કરતી હતી એક્ટ્રેસનું રિપ્લેસમેન્ટ મેં કર્યું હતું અને મને ખબર પડી કે કાલે તો મારે એનો પહેલો ટેક આપવાનો છે. એટલે મારા માટે બધું જ સડન હતું અને મને એ વખતે હું બહુ જ બ્લેન્ક હતી કે હું ફિલ્મ કરું ના કરું. તો ત્યારે મેં ડિરેક્ટર સાથે બી વાત કરી કે સર પહેલાં મારે નરેશન સાંભળવું છે, હું નરેશન સાંભળીશ પછી જ હું ડિસિઝન લઈશ કે હું ફિલ્મ કરું કે ન કરું. તો આગલા દિવસે મારે ફોન પર વાત થાય છે ડિરેક્ટર સાથે અને બીજા દિવસે સવારે હું નરેશન સાંભળું છું ને હું એમને કહું છું કે ના હું ફિલ્મ કરી રહી છું અને પછી તરત જ હું ફિલ્મનો ફર્સ્ટ ટેક આપું છું. એટલે મારા માટે સ્ક્રિપ્ટ સિલેક્શનની કોઈ પ્રોસેસ જ નથી. મને સ્ક્રિપ્ટના નરેશન સાંભળ્યા પછી સ્ક્રિપ્ટ ગમી અને દેન આઈ ડિસાઇડેડ કે ના આ ફિલ્મ હું કરીશ. રેડિયર્સ ના બુક લોન્ચ કરી છે આપે, તો એમના પબ્લિશર કોણ છે? નવભારત સાહિત્ય મંદિર એ પ્રકાશકનું નામ છે, એના રણક શાહ છે જેને પબ્લિશ કર્યું. નવભારત સાહિત્ય મંદિર વેલ નોન ગુજરાતી પબ્લિશર છે. અને રેડિયર્સ સિવાય આપની એવી કઈ બુકો આવેલી છે કે જે દર્શક મિત્રોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે? મારી ઓળખ કવિ તરીકેની છે અને મને જેટલા ગુજરાતી લિટરેચર સાથે સંબંધ ધરાવે છે કવિ તરીકે વધારે ઓળખી. અને જ્યારે રેડિયર્સ આવી તો એક ગદ્ય ફોર્મેટમાં ફિક્શન ફોર્મેટમાં મારું પહેલું પ્રદાન હતું એવું કહી શકાય. તો એક રેડિયર્સ જે નોવેલ આવી હમણાં એની પહેલાં મારું સવાર લઈને કરીને એક બુક આવેલી ગઝલની, એ મૂળ એમાં ગઝલ્સ હતી અને એને નેશનલ એવોર્ડ પણ મળેલો પોએટ્રી માટે. એ પછી મારી શોર્ટ સ્ટોરીની એક નાની બુક આવી એક હતી વાર્તા, જેમાં જે રેગ્યુલર દાખલા તરીકે તમે હું કે કોઈ વ્યક્તિ પાત્ર નથી. દાખલા તરીકે એક હતી લાગણી, ફિલિંગ પોતે એક પાત્ર છે જે એક માણસમાં રહે છે અને માણસ સાથે કઈ રીતે બિહેવિયર કરે છે. બીજામાં એક એવું છે કે મગજ પોતે એક પાત્ર છે જે રહે છે અને કઈ રીતે કરે છે. તો એક જુદા બેની બધી વાર્તાઓ એમાં કરી અને એક વાર્તા પોતે હતી કે જેને લખાવું હતું અને બધા પાસે જતી હતી મને લખવું. આવી એકદમ જુદા ટાઈપની વાર્તાઓવાળી એક બુક છે. અને બીજું એક મિનિંગફુલ જર્ની કરીને છે, જે લાઈફની જર્ની હોય એની કોઈ પણ એક શબ્દ વિશે અલગ અલગ મેથડથી વાત કરવી છે. આ ચાર મારી મૌલિક બુક્સ છે. એ સિવાય બીજી ઘણી બધી બુક મેં કરેલી છે. તો મારા દર્શક મિત્રોને આપની લખેલી કવિતા સંભળાવો પ્લીઝ. ચોક્કસ. એક કવિતા તમને કહું, ઘણી બધી કવિતાઓ મારી અમુક વાર હોય, દાખલા તરીકે ગાંધી જયંતિ હોય તો ગાંધી જયંતિના નામે ગાંધીજીના નામે મારી જ કવિતા મને મળે. એમાં લખ્યું હોય અધીરો છે તને ઈશ્વર બધું આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો મારવા માટે. આવી પંક્તિ લખ્યો, નીચે લખ્યું પૂજ્ય ગાંધીજી. એ હકીકતમાં હોય મારી. ખૂબ સરસ. તુષારભાઈ એઝ અ પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટર આપે કેટલા ડ્રામા ડિરેક્ટ કર્યા છે, પ્રોડ્યુસ કર્યા છે, એના વિશે જણાવો અમને. હા, અત્યાર સુધી 2 સોંગ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે, 2 ડ્રામા
પ્રોડ્યુસ કર્યા છે. એક મોનોલોગ હતો અને એક ગુજરાતી પ્લે હતું. ગુજરાતી પ્લેનું નામ તારી મારી વાત અને મસાજ મોનોલોગ હતો. તારી મારી વાતમાં જરા અમારી સાથે એક્ટર હતી. તો ડ્રામા સેટ પર એટ અ ટાઈમ ડ્રામા રિહર્સલ ટાઈમે કેટલી મસ્તીઓ કરી હતી. અરે બહુ જ તો એ મસ્તીઓ વિશેનો થોડો તમારો એક્સપિરિયન્સ જણાવો અમને. અમે લોકો એકચ્યુઅલી ડ્રામાના રિહર્સલ ટાઈમે હું બહુ જ થિયેટરમાં જ્યારે હું રિહર્સલ કરતી હોઉં અથવા તો અમે લોકો જ્યારે રીડિંગ કરતા ત્યારે હું બહુ સ્ટ્રીક હોઉં છું, તુષારને ખબર છે. પણ હા, રિહર્સલ પતે પછી જે પણ ટાઈમ મળે એમાં અમે લોકોએ ખૂબ મસ્તી કરીએ, કેટલી આગળ વાતો કરીએ, નાટકને લઈને ચર્ચાઓ કરીએ. રિહર્સલની સ્પેસ પર રિહર્સલ પતે પછી બધા જ ફ્રેન્ડ્સ ડ્રામાને લઈને, ફિલ્મ્સને લઈને ઘણી બધી વાતો કરીએ અને પછી છૂટા પડીએ. નાટક કરવું એક આખી અલગ જ મજા છે અને એ નાટક સાથે જીવવાની જે મજા આવે છે કદાચ કેમેરા સામે કે તમે સિરિયલ્સ કે શોર્ટ ફિલ્મ્સ વખતે પણ એ મજા ન માણી શકો, એ મજા તમે નાટક સમય માણી શકો. અને તારી મારી વાત માટે એક કહેવું છે મારે કે એની આખી જે પ્રોસેસ હતી ને એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોસેસ હતી. એકચ્યુઅલી એ થોટ્સ મારા માઇન્ડમાં ઘણા ટાઈમથી મને ખટક્યા કરતો હતો કે આ ટોપિક પર મારે કંઈક બનાવવું છે. એટલે મારો ફ્રેન્ડ છે ઝલક ચાવડા, જે એનો રાઇટર છે તારી મારી વાત. તો મેં એને વાત કરી, મેં કીધું ઝલક મને આ ટોપિક પર મેં આખો એક ફ્લો આપ્યો. મેં કીધું આ રીતનું મારે કંઈક બનાવવું છે. તો એનો ફર્સ્ટ આન્સર એ હતો કે તુષાર આ મારો જ ઓર્ડર નથી. પણ મને કોન્ફિડન્સ હતો કે મેં એ જ કીધું કે ઝલક આ તું જ સારામાં સારી રીતે લખી શકે. અને પછી અમે ડિસ્કશન કરી, ખાસું બધું લાંબુ ડિસ્કશન ચાલ્યું અને ઘણા ટાઈમ પછી એણે મને લખીને ફાઇનલી આપી અને એ રીતના પછી અમે આખું પ્લે તૈયાર કર્યું. તારી મારી વાતના કેટલા ડ્રામા શો આપે કર્યા છે? એટલીસ્ટ 10 થી 15 શો થયા તારી મારી વાત. બધા જ શો કઈ જગ્યાએ થયેલા છે? અમદાવાદમાં છે. બધા જ શો અમદાવાદમાં થયેલા છે. 2 શો લગભગ ગાંધીનગર થયા. હા. 2 શો એમાંથી ગાંધીનગર, બાકીના બધા શો. તો શું અમારા દર્શક મિત્રો ફરી એકવાર તારી મારી વાત માણી શકશે ખરા નેક્સ્ટમાં આવનારા દિવસોમાં? બિલકુલ અમે પ્લાન કરી રહ્યા છીએ કે અમે એ નાટક ફરીથી ઓપન કરીએ, કારણ કે અમારું ગમતું નાટક છે. મને પણ તારી મારી વાત નાટકથી એક અલગ જ અટેચમેન્ટ છે, કારણ કે એ નાટક જે મેં કર્યું હતું એ પહેલા જ બધા કોઈ કન્સેપ્ટ હોય, સ્ટ્રોંગ કન્સેપ્ટ હોય કે રેપ કેસ હોય કે ઓનર કિલિંગ હોય, એ ઉપર કોઈ સબ્જેક્ટને પકડીને મેં નાટક કર્યું હતું. તારી મારી વાત એ પહેલું નાટક હતું કે જે રિલેશનશિપ પર. સો એ નાટક સાથે મને એક અલગ અટેચમેન્ટ છે, મારા ઝોનરની બહારનું નાટક છે અને એમાં પણ અમે લોકો જ્યારે 6 કેરેક્ટર્સ અને લીડ કેરેક્ટર્સ. સો એ પ્લે તમને એવું ના લાગે કે નાટક છે, પોયમ જ પરફોર્મ થતી હોય એવું. અને દરેક વ્યક્તિ એને પોતાની સાથે રિલેટ કરી શકે છે. એટલું સરસ રીતે ભજવાયું છે નાટક. શું ધરાજી તમને પૂછવાનું કે થિયેટર ટોકમાં તમે એમના એક્સપિરિયન્સ, તારી મારી વાતના એક્સપિરિયન્સ લખેલા છે? હા જી, મેં તારી મારી વાતનું પણ એક આખું અલગથી સીન મેં આમાં ફોર્મેટ એ રીતે યુઝ કર્યું છે કે સીન 0, સીન 1, સીન 2, સીન 3. એટલે એક આખો સીન અલગથી તારી મારી વાતનો મેં થિયેટર ટોકમાં મેન્શન કર્યો છે અને એ પ્રોસેસ પણ મારા માટે અદ્ભુત હતી. થિયેટર ટોકમાં પણ મેં એનું ડિટેલિંગ મેન્શન કર્યું છે. રેન્ડિયર્સ બુકનું પ્રૂફ રીડિંગ કોણે કરેલું છે સર? પ્રૂફ રીડિંગ ઘણા બધા પ્રોફેશનલ લોકો કરી આપતા હોય છે. એટલે મને લાગે છે પ્રૂફ રીડિંગ કોણે કર્યું એ અગત્યનું કરતાં એ બની કઈ રીતે એ વધારે એક લેખક માટે અગત્યનું હોય છે કે કવિ માટે એનું સર્જન કઈ રીતે થતું હોય છે એ બહુ અગત્યનું હોય છે. રેન્ડિયર્સ બુક લખવા માટે આપ ક્યારથી પ્રેરાયા અને કેટલા ટાઈમમાં રેન્ડિયર્સ બુક તમે લખીને તૈયાર કરી? લખવા બાબતે હું થોડો ધીમો છું. મારે આટલા પાના લખવામાં મેં 1 વર્ષ કાઢી નાખેલા. એટલે અને અમુક શું કહેવાય, જ્યારે કોઈ સારો રસોઈયો હોય તો રસોઈ બનાવતો હોય અને ચાખે વચ્ચે અને જ્યાં સુધી એને એનો સ્વાદ એને જે જોઈએ છે એ સ્વાદ ના પકડે ત્યાં સુધી રસોઈને એક્સેપ્ટ ના કરે. એટલે અમુક વાર બનાવેલું પણ ફેંકી દે કે ના યાર આ હજી બરાબર નથી. તો ઘણીવાર રેન્ડિયસ નામની રસોઈ હું બનાવી ગયો તો ત્યારે આ ઘટના મને પણ અંદરથી ફીલ થતું કે મારે જે જોઈએ છે એ આ નથી. તો જેમ એક બોડી બિલ્ડર હોય છે, એ આજે કસરત કરે તો કાલ એની બોડી નહીં બની જાય.
એની માટે 6-1 મહિના રેગ્યુલર કસરત કરવી પડતી હોય છે. તો લેખન એ જેમ પેલું શરીર સૌષ્ઠવ એ શારીરિક કસરત છે, લેખન એ મગજની કસરત છે. તો એમાં ચિત્તને રોજ દંડ બેઠક કરાવવી પડે છે, મનને રોજ વલોવવું પડે છે. તો એ વલોવ્યા પછી એવું નથી કે આ દૂધ નથી કે રેગ્યુલર માખણ નીકળવાનું જ છે. આ વિચારોનું દૂધ છે, એમાંથી માખણ નીકળે અને ના પણ નીકળે. તો એ બધા વલોવણામાંથી પસાર થયા પછી અહીંયા સુધી પહોંચો. જ્યારે આપની બુક લખાઈને તૈયાર થઈ ત્યારે પબ્લિશર પાસે ગયા પછી પબ્લિશરે બુક રીડિંગ કરી હશે, ત્યાર પછી પબ્લિશ કરવા માટે તમને કીધું હશે. તો એ દરમિયાન શું એવું બન્યું કે જેમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા અને પ્રોબ્લેમ્સમાંથી તમે બહાર નીકળ્યા હો? મને પબ્લિશિંગના પ્રશ્નો એવા મળ્યા નથી, કારણ કે એકચ્યુઅલી મારી અગાઉની 3 બુક એ લોકોએ પબ્લિશ કરેલી છે. એમને ભરોસો એક લેખક તરીકે મારી સાથે છે કે આમનું પુસ્તક કરીશું તો અમારું રોકાણ એળે નહીં જાય. તો પબ્લિશિંગના પ્રશ્નો નહોતા, પણ મને વ્યક્તિગત પ્રશ્નો એ હતા કે જ્યારે હું નોવેલ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યો છું અને મારી ઓળખ એક પોએટ તરીકેની છે, તો મારું કવિપણું નવલકથાકાર તરીકે મને ક્યાં હેલ્પફુલ થઈ શકશે, અથવા તો કવિ તરીકેની મારી જે છબી છે એ છબીને થોડી ઘણી પણ ઊંચી લઈ જઈ શકશે ખરું આ પુસ્તક? તો એ મનોમંથન મારા મનમાં ઘણા અંશે હતું કે દાખલા તરીકે ઘણા બધા ક્રિટિક હોય, રાઇટર હોય, તો ઓલરેડી થોડી ઘણી અપેક્ષા હોય એમને કે અનિલ કરે છે તો કંઈક પોએટ છે તો એની પોએટિક વેલ્યુ એના ગદ્યમાં કંઈક લાવી શકશે. તો મને એના અંદરથી એક શું કહેવાય ભય જેવું, ડર જેવું હતું કે હું આ કરી શકીશ કે નહીં. પણ સડનલી આ થયા પછી મેં જે ધાર્યું હતું કે કંઈક સારું થશે એવું મને થોડી આશા હતી કે જે મેં મહેનત કરી છે એ ઉગશે. પણ જે થયા પછી જે રિસ્પોન્સ મળ્યો ને મેં ધાર્યા કરતાં અનેક ગણો વધારે મળ્યો. એટલે મારો આત્મવિશ્વાસ જે મેં 2-5 ઇંચ નક્કી કર્યો તે સડનલી 100 ઇંચ જેટલો ઊંચો થઈ ગયો. અનિલજી, આપની ફર્સ્ટ કવિતા જે આપે લખી હતી એના વિશે કંઈ જણાવો અમને કે તમે એઝ અ કવિ એમાં કેટલી મહેનત કરી હતી અને કેવી રીતે પ્રેરાયા હતા કવિ બનવા માટે? કવિ એ પ્રોસેસ માટે બહુ લાંબી છે, પણ જેમ કોઈ ફૂલને આપણે એમ નથી પૂછી શકશે કે પહેલી વાર તમે રેડમાંથી ગ્રીન કઈ રીતે થયા. તો જે કવિતાનું ફૂલ અંદર ઉગવાની પ્રોસેસ છે એ કોઈ એક પ્રસંગમાં સીમિત નથી થયેલી. જેમ કે તમે મને એમ કહો કે તમે તમારી ઉંમર કઈ ક્ષણે 30 વર્ષની થઈ, તો હું ડેટ કહી શકું, પણ એની ક્ષણ અઘરી હોય છે. કારણ કે એ મારું બીજ જ્યારે મારી માના ગર્ભમાં રોકાયું એ ક્ષણ ગણવી, કે હું ગર્ભમાંથી જગતમાં આવ્યો એ ક્ષણ ગણવી, કે પછી હું ખરેખર પક્વ થયો સમજની લીધે એ ક્ષણ ગણવી. તો એ કવિતા પણ જે પ્રગટી એની કોઈ ચોક્કસ ક્ષણ નથી, પણ એની ઘણા બધા પ્રસંગો હોય છે જે હું એક વાતમાં ન માની શકું. કોમલ મેડમ, ડાન્સ વિશે અમને થોડું જણાવો અને ડાન્સ સાથે જોડાયેલા તમારા એક્સપિરિયન્સ, ખરાબ અનુભવ છે કે સારા અનુભવ છે, કાંઈ બી ડાન્સ વિશે અમને જણાવો. ડાન્સ વિશે હું કહું તો મારે એવા કોઈ ખરાબ અનુભવ તો નથી થયા, પણ હા, કોવિડ સૌથી ખરાબ અનુભવ હતો અમારો માટે. કેમ કે હા, ઓબ્વિયસલી બધા માટે અત્યાર સુધી ડાન્સમાં કશું જ એ મસ્ત એક ફ્લો આવી રહ્યો હતો, બટ જેવું કોવિડ આવ્યું અને પછી જે બધું બંધ થયું એ પછી હવે જ્યારે પીક કરવાનો ટાઈમ આવે છે ને ત્યારે બહુ મહેનત પડે છે. બધા કોઈ આવતા ડરે છે, કોઈ ઓનલાઈન માંગે છે, અને ઓનલાઈન ઇઝ વેરી ટફેસ્ટ ટાસ્ક ફોર એની ડાન્સ ટીચર. કેમ કે તમે એક લેપટોપની સામે ઊભા છો, તમારી સામે 50-100 સ્ટુડન્ટ્સ મેં ઓનલાઈનમાં ફ્રી વચ્ચે આપેલું હતું. કેમ કે કોવિડના કારણે બધા બહુ જ સ્ટ્રેસમાં આવી ગયા હતા, એન્ડ ધેટ ટાઈમ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ એવરીથિંગ, અને બધા બહુ જ ડિપ્રેશનમાં, એટલે હું પોતે આવી જ ગઈ હતી, એવો ટાઈમ આવી ગયો હતો. તો આઈ થોટ કે ઘરે બેઠા બધા લોકો બી કેવી રીતે આ મેનેજ કરી શકતા હશે. સો મેં એ વખતે બધાને ફ્રીમાં ડાન્સ શીખવાડ્યા. તો સૌથી અઘરું મને એ વખતે એવું લાગે કે ઓનલાઈન ટીચિંગ, તમે રાઈટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ, અપ સાઈડ, ડાઉન સાઈડ, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટીચ
અને સૌથી ખરાબ અનુભવ ખરેખર કોવિડમાં અમને મળ્યો છે. અને હવે જ્યારે ખરેખર આ સ્ટાર્ટ થયું છે તો કિડ્સ આવી નથી શકતા બહુ, કારણ કે એમની વેક્સિન નથી આવી. મોટા લોકો આવે તો છે પણ ડરતા આવે છે. એટલે હવે અમારે ફરીથી ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ચાલુ થયું છે, એવું થઈ ગયું છે. ખૂબ સરસ. તો દર્શક મિત્રો, આપણી વચ્ચે પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર, રાઇટર એન્ડ ઓલ્સો ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર બધા જ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે મને એવું લાગે છે કે તારી મારી વાતનો એક સીન તો અહીંયા થવો જોઈએ ધરા મેડમ. તારી મારી વાતનો એક નાનકડો સીન, એક નાનકડી ઝલક. તારી મારી વાતનો એક મોનોલોગ છે જે મારો બહુ જ ગમતો મોનોલોગ. પ્લીઝ વેલકમ. તો હું તુષાર સર, આપ ડિરેક્ટ કરશો કે એ સીન જે કરી રહ્યા છે એમાં શું દેખાડવાનું છે એમને, તો અમારા દર્શક મિત્રોને ખબર પડશે કે ભાઈ આ વસ્તુ શું છે અને તારી મારી વાતમાં કેટલું સ્પેશિયલ ધરા મેડમનું પાત્ર છે. આ છાતી જાણે વિધવા થઈ ગઈ છે. ઘરેણાના સ્પર્શથી આ ચામડી દાજી જાય છે. તારા સ્પર્શને આ ત્વચા આભૂષણ માની બેઠી છે. આ બેડની ચાદરને પણ સુવ્યવસ્થિત પડી રહેવું નથી ગમતું. પણ એને કોણ સમજાવે કે નહીં આવે જે વિખેશે તને અને મને. કોઈની ઠંડી ઠંડી હથેળીઓનો લસરકો આપણી હસ્તરેખામાંથી ભૂસાઈ ગયો છે. એ સાંભળને, મારા લજ્જાભર્યા સિંહસ્કારા અને તારા ઉત્તેજના સભર હુંકારા વિના આ ઓડો સ્મશાનમાં ભેકાર થઈ ગયો છે. તારા ગયા પછી એવું લાગે છે કે જાણે માં બન્યા પહેલા જ મારી રજૂની વૃત્તિ ના થઈ ગઈ હોય. મારી અંદરના અસ્તિત્વમાં તું જે ઘર કરી ગયો છે એને ધ્વંસ કરવાનો મારી પાસે ઉકેલ પણ નથી અને ક્ષમતા પણ નથી. પણ હા, મારી આસપાસની દુનિયા મને એમ કહી રહી છે કે હું તને ધીમે ધીમે ભૂલી રહી છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિરેક્ટર ઝલક ચાવડા હતો, મેં આ પ્લે પ્રોડ્યુસ કરેલું. પણ અમારા ઝલકના ને મારા બહુ જ સારા ટ્યુનિંગ બહુ સારા છે, એટલે આનો આન્સર ઝલક વધારે સારી રીતે આપી શકે જે હોત તો અહીંયા. એટ અ ટાઈમ ડિરેક્ટ કરવા સમયે તમે ત્યાં હાજર હતા તો તમે શું જોયું હતું ધરા મેડમમાં સ્પેશિયલ? પૂરી પ્રોસેસ મને પ્રોડ્યુસર કરતા મને એવું છે કે હું આર્ટિસ્ટ વધારે છું, આર્ટ લવર વધારે છું અને મને કમ્પ્લીટ પ્રોસેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હોય. નોર્મલી શું હોય કે પ્રોડ્યુસર હોય, પૈસા ખર્ચે અને પ્રોડક્ટ તૈયાર થતી હોય, પણ મને એના મેકિંગમાં વધારે રસ છે. એટલે રિહર્સલ ને દરેક પ્રોસેસમાં હું પોતે ઇન્વોલ્વ હતો. એટલે આ સીન દરેક કેરેક્ટરનો એક લાસ્ટમાં નાટકના એન્ડમાં એક મોનોલોગ આપેલો છે. એટલે આખા જે પ્લેનો જે સાર છે ને એ દરેકના મોનોલોગમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે. શું વાત છે, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ have a seat. સો વિશ્વ કોમેડી દુનિયાના સ્ટેજ પર જે પણ આર્ટિસ્ટો આવે છે એમની પાસે અમે અમુક ચોક્કસ વસ્તુ જરૂરથી કરાવતા હોઈએ છીએ. જેમ કે સૌપ્રથમ આપના માટે હું આપી રહી છું ટંગ ટ્વિસ્ટર ચેલેન્જ કે જે આપણે કરી દેખાડવાની છે અને ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ ઓર નોટ? ડન. સો આપણે ગુજરાતી છીએ તો ટંગ ટ્વિસ્ટર ચેલેન્જ માટે આપને હું એક ગુજરાતી સેન્ટેન્સ આપવા માંગીશ. ગુજરાતી સેન્ટેન્સ એવું છે કે વર્ડ વાવનાર મોટા કે બબરાવનાર મોટા. વર્ડ વાવનાર મોટા કે બબરાવનાર મોટા. હવે તમને એમ થશે કે તમે અમને ટંગ ટ્વિસ્ટર ચેલેન્જ આપો છો એ પહેલા તમે કરી બતાવો, તમે કરી શકો છો કે નહીં, રાઈટ? ઓફ કોર્સ. તો હું કરીને દેખાડવા માટે તૈયાર છું. શું તમે તૈયાર છો? જી. વર્ડ વાવનાર મોટા કે બબરાવનાર મોટા? બબરાવનાર મોટા, વર્ડ વાવનાર મોટા કે બબરાવનાર મોટા, વર્ડ વાવનાર મોટા કે બબરાવનાર મોટા? So now it's your turn. Please start. વર્ડ વાવનાર મોટા કે વગનારા મોટા? વર્ડ વાવનાર મોટા કે વગનારા? Kamal ma'am, please. વડ વાવનાર મોટા કે વવનાર મોટા? વડ વાવનાર મોટા કે વવનાર મોટા? વડ વાવનાર અરે તમે ડાન્સર્સને ડાન્સ કરાવવાનું પૂછી શકો. આ
ટંગ ટ્વિસ્ટર ક્યાં આવી? એકચ્યુઅલી માં ટંગ ટ્વિસ્ટર છે એ પણ એક આઇટમ છે, આઈ નો આઈડિયા. રાઈટ? સો અનિલ સર, વડ વાવનાર મોટા કે વવરાવનાર મોટા, વડ વાવનાર મોટા કે વવરાવનાર મોટા, વડ વાવનાર મોટા કે વવનાર મોટા, વડ વાવનાર મોટા કે વવરાવનાર 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 મોટા. મુલ્લાને આપના માટે થોડાક વિસ્કી કોમેડી દુનિયા તરફથી ક્વેશ્ચન્સ છે કે જેના આન્સર્સ આપણે આપવાના છે. સો ગાઈસ, આર યુ રેડી? યસ. देन लेट्स स्टार्ट. कोई लड़का अगर आपको आंख मार के चला जाए तो आप क्या करेगी? आई डोंट थिंक सो कि अभी मुझे कोई आंख मारेगा क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड अ मदर ऑफ ट्विंस. सो आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ ऐसा होगा. कोई इंटरेस्ट लेने वाला लगता नहीं अभी. क्या बात है. मैं बात થપ્પડ જ મારું આંખ મારીને જાય તો એવી સ્પેસ જ કઈ રીતે તમે કોઈને આપી શકો તો એ તમને આંખ મારી જાય, મને તો એટલે ઇન્સલ્ટ જ લાગે. અને હા, એવું હોય છે કે કોઈ આંખ મારે છે, કયા ઇન્ટેન્શનથી આંખ મારે છે એ પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા મારી સામે 10 વર્ષનો કે 8 વર્ષનો છોકરો પણ એવો રમતો હોય ને ઘણી વખત મને આંખ મારે તો હા, એ મને ગમે કારણ કે એ બાળક છે, પણ આંખ મારે એ વસ્તુ ન છે. कोई लड़की अगर आपको छेड़ दे तो आप क्या करेंगे? खुशनसीबी. अनिल सर, आप? એમને કીધું એમ હું ઈચ્છું કે કોઈ સરસ છોકરી મને છેડે અને ભગવાન કરે કે છેડનાર મારી વાઈફ હોય. वाह, क्या बात है. મારે તો ઓલરેડી વાઇફ છે પણ નથી છે. कोई अगर आपके साथ खूबसूरत सी लड़की कोई अगर आपके साथ फ्लर्ट करे तो आप क्या करेंगे? फ्लर्ट, अभी फ्लर्ट का तो कोई चांस नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है चांस? हो सकता है ना कोई लड़की सामने से आए और आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हो, तो क्या करेंगे आप? आई डोंट थिंक. सर, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ચા પીવું સાથે એક કવિતા સંભળાવો અને પછી જો એની સહન શક્તિ હોય ફ્લર્ટ કરવા જેવી નહીં હોય, ચા પીધા પછી क्या बात है. હું આપણે એક વાત કરી દઉં, તમે ગુજરાતની Yes, વાત sir. કરી. કવિઓ વિશે એટલું બધું કહેવાતું હોય છે. એક કવિ હતો અને કવિ ડાયરી રાખતો હતો અને બધે સંભળાવતો હતો, મહાકાવ્યો લખવાની ઝંખના ધરાવતો હતો, બધાને કહેતો મારી કવિતા સાંભળો, પણ એટલા બધા ઉભઈ ગયેલા લોકો કે સાંભળે નહીં કોઈ કવિતા. તો એને નક્કી કર્યું કે આ જગત મારા માટે મિથ્યા છે, જગતનો મારે ત્યાગ કરવો છે. તો જગત ત્યાગવા માટે કવિ કૂવાનું શરણું લેવા ગયા. એમ કે હવે તો જીવ આપી દઉં. તો કૂવામાં જેવો કૂદકો મારવા ગયો પાછળથી એક માણસે હાથ પકડી લીધો અને કીધું કે યાર મરાતું હશે, જિંદગી કેટલી કિંમતી છે, હશે કોઈ એક્ટર કવિને રોકવા. તો રોક્યો એને. તો કે યાર તકલીફ શું છે, હું ઉકેલ લાવું, બોલ, મદદ કરું. પેલો કે યાર મારી કવિતા કોઈ સાંભળતું નથી. તો કે હું સાંભળું, બોલ ને યાર. કે તો પેલા તો ડાયરી કાઢી મળ્યો વાંચવા, 1 2 5 7 8 10 આંખો મૂકીને આમ લલકારે એના આંખો લલકારતો તો અચાનક ધડામથી કૂવા કંઈક પડવાનું એટલે જો થયું એ મારી ડાયરી પૂરી થાય એ પેલા જો એ બેન ત્યાં ઊભા હોય, બેન શબ્દ વાપરું છું હવે, કારણ કે મને લાગે છે 5 કે 7 કે 8 કવિતા સુધી પહોંચું ત્યાં સુધીમાં તો એમને દુકાને જઈને રાખી લઈ આવ્યા. रॉन्ग नंबर लागी गया. गलती से मिस्टेक. आपके घरों में आपका सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? મારા પપ્પા સાથે સખત विचारों સાથે. सर, अपना? જો સાહિત્યિક જવાબ આપું તો મારી પોતાની સાથે, અને સાચો જવાબ આપું તો ઘરના બધા સાથે. हाँ, મારો भी સેમ નાની આન્સર. નાની વાતોમાં છોકરો લેસન નથી કરતો તો કહું હજી કેમ નથી પત્યું, વાઈફ મોડા પહોંચ્યું તો પત્ની કે હજી કેમ નથી પહોંચ્યા. જો તમે કહી રહ્યા છો દરમિયાન એનો ફોન આવી ગયો છે, આ સંજોગ જુઓ તમે. એટલે
જેમ કે બધે જ ભગવાન છે, પત્નીની હાજરી બધે જ છે, એ દાખલો અહીંયા જ પૂરો પડી ગયો. વેરી ટ્રુ. મીઠા ઝઘડા તો બધા સાથે થાય ઘરમાં. खूब सरस. फूडी सबसे ज्यादा कौन है और आपका फेवरेट फूड क्या है? ફૂડી તો બધા જ હશે ને. ઓબ્વિયસલી હું તો છું. અનિલભાઈ પણ હશે એવું લાગે જ છે મને. મને ભૂખ લાગે અને જે મળે એ ખાઈ લઉં, એવું કોઈ સ્પેશિયલ જોરદાર શોખ નથી ખાવાનો. હા, સ્પેશિયલી એવું કંઈ નહીં, પણ ફૂડી છે, ખાવાનું કંઈક સારું જોઈએ એટલે ઈચ્છા થઈ જાય કે ચલો ખાઈએ. અને દરેક નવી નવી આઈટમો, દરેક રાજ્યની, દરેક પ્રાંતની નવી નવી આઈટમો ખાવાનો બહુ શોખ છે. क्या बात है. अब आप सबके बारे में कोई ना कोई अफवाह फैली हुई है इंडस्ट्री में. सो हमारे ऑडियंस जो है वो जानना चाहते हैं कि ये जो अफवाह फैली हुई है वो सही है या फिर गलत है. आपके पास यस या नो कहने के लिए ऑलरेडी आपके पास पोस्टर है और एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले कोमल जी, आपके बारे में एक ऐसी अफवाह फैली हुई है कि ऑन स्टेज डांस करते हुए आप गिर गए थे. क्या ये बात सही है? सुना है कि आप सब लोग काम के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं. अपने काम से जब भी कुछ भी हो तो आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं. યસ. નથી રહેતો કામમાં. પણ કામ સારું થાય એનું ધ્યાન ચોક્કસ રાખું છું. क्या कभी किसी लड़की को छेड़ा हो, फ्लर्ट किया हो और थप्पड़ पड़ी हो आपको? सर, क्या आपने कभी किसी लड़के के साथ अपनी जवानी में फ्लर्ट किया हो? मैम, आपने अपनी जवानी में फ्लर्ट किया हो और आपको थप्पड़ पड़ी हो या फिर आंसर नो मिला हो तो? नहीं, थप्पड़ वगैरह कुछ नहीं हुआ. जिन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट किया उनसे शादी हो गई, फिर कोई चांस नहीं मिला. क्या बात है. फिल्म हो या फिर ड्रामा हो, उसके सेट पर आप बहुत ही मस्ती करती है. क्या ये बात सही है? क्या बात है. मस्ती के बिना कहाँ कुछ होता है. लगता है आप इस इंडस्ट्री के बाहर है. क्यों सर? કહી શકાય. એ રાઇટર્સ વાળો ઝોન. Writers zone છે. રાઇટર્સ તો જો એના રાઇટિંગ સાથે સ્ટ્રિક્ટ થાય ને તો એ લખી જ ન શકે. એ લોકોને બને એટલું લિબરલ રહેવું પડે અને લિબરલ કરતા પણ રાઇટર્સ માટે એવું હોય કે એ જેટલા બ્લેન્ક થાય અથવા તો જેટલા ફ્રી પડે ને ત્યારે એમનું રાઇટિંગ એ તમને ક્યાંક મારી દલીલમાં લઈ જવા જેવા છે. आप सभी के लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया होगा कि जब आपकी मॉम ने आपको किसी काम के लिए कहा होगा और बहाना मार के आप घर से बाहर निकल गए होगे, काम नहीं करना है इसलिए. कभी हुआ है आप सबके साथ ऐसा? Yes, yes. घर से बाहर निकलना ही क्यों ना ही बोल देते थे हमको. बहुत बार. शूट पर लेट पहुंचे और डायरेक्टर ने डांट दिया हो आपको? યસ. क्या बात है. શૂટ પર લેટ પહોંચવું એના કરતાં પણ એવું થાય કે શૂટ લોકેશન પર પહોંચી ગયો પણ લોકેશન પર પહોંચ્યા પછી ત્યાંથી ક્યાંક આગી પાછી થયું એટલે એ વખતે સ્ટ્રિક્ટલી કે ના ટેક લેવાનું છે એટલે હવે આવી જ જાવ. मैम, एज अ कोरियोग्राफर आप कहीं पर गई हो और वहां पर लेट पहुंचने पर आपके क्लाइंट ने आपको मतलब रिस्पांस दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? वीडियोग्राफर ने बहुत ऐसे मतलब हाँ शूट के दौरान डांस शूट जब मेरा होता है मैं ही खुद करवाती हूँ शूट और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ रेडी होना है ये सब है तो कभी कभार लेट पहुंचते हैं तो कैमरामैन आरती तो जरूर उतारते हैं हमारी अच्छे से. और एक और अफवाह फैली हुई है कि शूटिंग के दौरान रीटेक पर रीटेक आप दिए जा रहे हो क्योंकि प्रोड्यूसर से ज्यादा पैसा लेना है इसलिए, ऐसा कुछ?
ये अफवाह गलत है। નો બીકોઝ અમે જ્યારે ફિલ્મ કરીએ અથવા તો હું પર્ટિક્યુલર હું જ્યારે ફિલ્મ કરું ત્યારે એવું કોઈ આશય ન હોય કે પ્રોડ્યુસર સાથે વધારે પૈસા ફિલ્મ એ ફિલ્મ હોય તમે જ્યારે કામને એ પૈસા સાથે રિલેટ કરી દો તો ત્યાં આગળ પછી ઇટ ડઝન્ટ વર્ક कहीं इवेंट में कहीं पर गए हो और अपना फेवरेट फूड देखकर उस पे टूट पड़े हो, ऐसा कभी हुआ है? मन बहुत मतलब इच्छा बहुत हुई है किया नहीं। किया नहीं है। मन को डांस दबा नहीं है ना वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है ना। सर आपको अगर किसी ने कहीं पर इनवाइट किया और आपका फेवरेट फूड दिख जाए और उस पे टूट पड़ो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ઇવેન્ટમાં જતો હોઉં તો ઇવેન્ટની પહેલાં કંઈક ખાવું હોય તો મને ગમતું નથી એટલે હું એવોઇડ કરું. ઇવેન્ટ વગર કોઈ ભાઈબંધના ઘરે ગયા હોય તો ત્યાં તો શરમ ગરમ કંઈ રાખવાની હોતી નથી. ત્યાં તો ઉલટાનું ગોતી લેવાનું હોય છે કે આને અહીંયા મૂક્યું છે. તો જગ્યા કઈ છે, પ્રસંગ કયો છે અને વસ્તુ શું છે, આ ત્રણ વસ્તુ ઉપર નિર્ભર છે. क्या बात है। इवेंट में कहीं पर भी जाए और पानी हो या फिर जूस की बोतल पसंद आ गई हो और कोई देखे ना उस तरह से छुपा ली हो, ऐसा कभी किया है? પાણીની બોટલમાં થાય जूस की बोतल वगैरह या फिर आपका फेवरेट जूस वगैरह कुछ हो, उसकी बोतल हो और कोई देखे ना उस तरह से छुपा ली हो, वैसा कुछ? किसी ने रखा नहीं आज तक। નહીં મારે તો પાણીની બોટલ સાથે એવું થાય કારણ કે પાણી પાણી જોઈએ આમ તો કવિ બેઠો હોય એટલે તમે માત્ર પાણી અને જ્યુસની જ વાત કરો છો એ થોડું ઓકવર્ડ લાગે કારણ કે કવિનો સંબંધ જુદી બોટલો સાથે છે. क्या बात है। જો કે હું એમાં અપવાદ છું કે રંગીન પીણાઓની દુનિયાથી હું પર છું. हाँ। तो सर उस बात पे एक प्यारी सी कविता हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज। આમ તો ઘાયલે બહુ સરસ શેર કીધો છે. તને પીતા નથી આવડતું મૂર્ખ મન મારા, તને પીતા નથી આવડતું મૂર્ખ મન મારા, નહીતર પદાર્થ એવો કયો છે જે શરાબ નથી. વાહ વાહ એટલે આ પોતપોતાના નશા ઉગોતવાની વાત છે. તમે માત્ર પીણામાં શોધો એવું જરૂરી હોતું નથી. હું આ લખતો હોઉં, વાંચતો હોઉં ત્યારે પણ મને એમાં પેલા નશામાંથી જે નિકોટિન મળવું જોઈએ એવું તત્વ આમાંથી મળે છે. અમને શક્ય છે ડાન્સમાંથી મળતું હોય, 100% અભિનયમાંથી हमारा મળતું હોય. मशहूर डांस है 100%। क्या बात है। सो गाइस स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और देखते रहिए निर्मलम डांस एकेडमी प्रेजेंट्स विश की कॉमेडी दुनिया पार्ट बाय सुधारा ऑर्केस्ट्रा, को पार्ट बाय एंजल ग्राफिक्स एंड यस दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली